ఓకే. దేవుని పరిశునామ స్తోత్రము. ఇప్పుడు మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం వైపు చెప్పుకుందాం. మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ రాయబడిన మొదటి 5 వాక్యాలను చూద్దాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక முதல் அத்தியாயமும் 1 నుండి 5 வாக்கியாలు చూద్దాం. இன்றைக்கு நம்மளுடைய வசனத்தின் தியானத்திற்காக எபேசியர் முதல் அதிகாரம் 1 5 వచనங்களை நாம் వాసిப்போம். మీలో ఎవరైనా తీసుకునేట్లా మీరు చదివి వినిపించమని కోరుకుంటున్నాను. உங்களில் யாராவது இந்த வசனங்களை எடுத்திருந்தால் நீங்கள் படித்து அதை இப்போது வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசுவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாயிருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களும் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே பிரியமானவர்களுக்குள் தாம் நமக்கு தந்தருளின தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీయులో ఉన్న పట్టణంలో ఉన్న క్రైస్తవులకు ఒక లేఖనాన్ని రాస్తున్నాడు. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேஸ் பட்டணத்தில் இருக்கிற கிறிస్తவர்களுக்கு அவர் எழுதின కడితం. మనం అపోస్తల కార్యం చదువుకున్నప్పుడు మనకు తెలుసు, అపోస్తలుడైన పౌలు దాదాపు 3 సంవత్సరాల పాటు ఎఫెసు పట్టణంలో ఉండి అక్కడ ఉన్న వారిని ఎంతగానో బలపరిచి సంఘ స్థాపన చేసి వారిని దేవునిలో నడిపిస్తూ వాళ్ళకు లేఖనాలు రాసి వారిని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నాడు. ఇదే సంఘం గురించి పునరుద్ధరణ యేసుక్రీస్తు ప్రకటన 2వ అధ్యాయంలో మరలా మాట్లాడడం కూడా మనం చూస్తున్నాం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత. இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள், எபேசி பட்டணத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர்களை சந்தித்து 3 வருட காலம் அவங்களோடு இருந்ததாக அப்போஸ்தலர் நிருபத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். அதற்கு பிறகு அங்க ஒரு சபையை ஏற்படுத்தி அந்த சபையில உள்ளவர்களை பலப்படுத்தி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதின கடிதம் தான் இந்த எபேசியர் கடிதம். அதற்கு பிறகு அவர்லாம் இந்த அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய காலம்லாம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியாக நாம் வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். எபேசி பட்டணத்தை குறித்து மறுபடியும் ఉయితెழுந்த కర్తరాగిய యేసు ఇంక పేసుகிறார். మొట్టమొదటిగా దేవుని చిత్తం వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తలుడైన పౌలు, యేసు క్రీస్తు యొక్క అపోస్తలుడు అని కూడా పౌలు తన్ను తాను చెప్పుకుంటున్నాడు అన్నమాట. இங்க நம்ம பார்க்கும்போது முதல் வசனத்துல இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலன் என்று పౌల్ తనే తాను சொல்லிக் கொள்கிறார். ఎలాగ యేసుక్రీస్తు యొక్క అపోస్తలుడయ్యాడంటే దేవుని చిత్తం వల్ల తండ్రి యొక్క దేవుడు పౌలును ఎన్నుకోవడం ద్వారా యేసుక్రీస్తు యొక్క అపోస్తలుడుగా కూడా మారాడని మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. பிதாவாகிய தேவன் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ பவுலை தேர்ந்தெடுத்தார். ஆகையால் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் అపోస్తలనాగా మారిயிருக்கிறார். ఎవరికి రాశాడు ఈ యొక్క లేఖనం అంటే ఎఫెసు పట్టణంలో ఉన్న విశ్వాసులు. వాళ్ళకి ఎటువంటి పేరు ఇవ్వబడిందంటే పరిశుద్ధులు అని కూడా. యేసుక్రీస్తునందున్న విశ్వాసులకు పరిశుద్ధులు, సెయింట్స్ అనే ఒక பேரு இவ்வபடி ఉన్నది. இந்த இடத்துல பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர் யாருக்கு எழுதுகிறார் இந்த கடிதத்தை? எபேசி பட்டணத்தில் இருக்கிற விசுவாசிகள், இயேசு கிறிஸ்து విశ్వాసిக்கிற విశ్వాసిகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் పరిశుద్ధవాన్கள். ఈ రోజుల్లో మనము పరిశుద్ధులు అంటే చాలా పవిత్రత కలిగి చాలా గొప్పగా జీవించిన వాళ్ళే పరిశుద్ధులు అని మనం పిలుస్తాం. కానీ అసలు మనలాంటి వాళ్ళను మనము అసలు పరిశుద్ధులని కూడా చెప్పుకోవడానికి ఎంతగానో அனுமானிస్తుంటాம் அన్నమాట. இன்றைக்கு நம்மளுடைய சூழ்நிலையை கேட்டால் யாரோ ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் என்று அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பல காரியங்களை சாதித்து வாழ்ந்தவங்கள தான் பரிசுத்தவான் என்று எண்ணிக்கொள்வோம். ஆனா நம்ம மாதிரி சாதாரண விசுவாசிகளை ஒரு பரிசுத்தவான் என்று சொல்ல நம்ம முன்னுக்கு வர மாட்டோம்.
ఇంకా రోమన్ కాథలిక్ చర్చ్, ఆర్సీ చర్చ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఇంకా మరణించిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి వారి జీవితాన్నంతా పరిశీలించి అప్పుడు వాళ్ళకు పరిశుద్ధులు సెయింట్‌హుడ్ అనే ఒక பேருன்னு వాళ్ళకు இஸ்து ఉంటారన్నమాట. இன்னும் ரோமன் கேத்தலிக் சபையில நம்ம பார்க்கும்போது, அவர்கள் வந்து மரித்தவர்கள். மரித்து ஆ கர்த்தருக்குள்ள பெரிய காரியங்கள செய்தவங்க வந்து, அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இந்த பரிசுத்தர் என்கிற பேர வந்து புனிதர் என்கிற ஒரு పట్టத்தை அவங்க வந்து కుడుతుకుంటూ இருப்பாங்க. కానీ బైబిల్ అలా చెప్పడం లేదు. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? విశ్వసించిన వారందరూ కూడా క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధులని పిలువబడుతున్నామన్నమాట. ఈ పరిశుద్ధులకు, ఈ విశ్వాసులకు రాసే ఒక లేఖనమే ఈ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక. வசனம் சொல்கிறது, விசுவாசிக்கிற யாவரும் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக பரிசுத்தர்களாக, நீதிமான்களாக இருக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு தான் இந்த వార్తై எழுதப்படுகிறது என்று కూడా நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். రెండో వాక్యం చూద్దాం. మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండియు, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నుండియు మీకు కృపయు, సమాధానము కలుగును గాక. ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తున్నది మనకు సమాధానము, కృప అంటే తండ్రి యొక్క దేవుని యొద్ద నుండి, యేసుక్రీస్తు దగ్గర నుండి కూడా మనకు కృప, మరి దేవుని సమాధానము కలుగుతున్నదన్నమాట. இன்றைக்கு நமக்கு சமாதானமும் சந்தோஷமும் கிருபையும் யாரிடத்திலிருந்து வருகிறது என்றால், பிதாவாகிய தேவனிடத்திலிருந்தும் அவருடைய కుమారునాగిய యేసు క్రీస్తువినిடத்திலிருந்து வருகிறது. మూడో వాక్యం, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தகப்பன் பிதா அவர் என்றென்றைக்கும் పోற்றப்படுవారాக. తండ్రియగు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ స్తుతికి, ఘనతకు, మన స్తోత్రములకు ఆయన అవన్నీ పొందుకోవడానికి గనుడై ఉన్నాడన్నమాట. ஆண்டவராகிய தேவன், பிதாவாகிய தேவன் நம்மளுடைய துதி, பாடல், ஆராதனை, எல்லா துதிக்கும் கனத்துக்கும் அவர் வந்து துதிக்க தகுந்தவர். ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయముల్లో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించను. ఎవరు అనుగ్రహించారు? తండ్రి దేవుడు యేసుక్రీస్తునందు పరలోక విషయముల్లో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాలని మనకు ఆయన అనుగ్రహించేశాడంట. இங்க பாருங்க, வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் என்றால் பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக, இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக பரலோக சம்பந்தமான ஆவிக்குரியமான எல்லா ఆశీర్వాదங்களை நமக்கு அவர் தந்தருளினார். దేవుడు తన కుమారుడిని మనకు అనుగ్రహించాడు. దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చాడు. దేవుడు తన వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు. దేవుడు సంఘాన్ని ఇచ్చాడు. దేవుడు పరిశుద్ధులను ఇచ్చాడు. దేవుడు సేవకులను ఇచ్చాడు. అపోస్తలులను ఇచ్చాడు, ప్రవక్తలను ఇచ్చాడు, మరి సువార్తికులు మనకి ఇచ్చారు దేవుడు, మరి సంఘ బోధకులు, కాపర్లు అందరిని కూడా ప్రభు మనకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు ఇస్తున్నాడంటే, పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన మనకు అనుగ్రహించును. பாருங்க, ஆண்டவர் வந்து பரலோகத்துக்கு சம்பந்தமான ஆவிக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எப்படி கொடுத்திருக்கிறார்? அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுவை கொடுத்திருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். முழு வேத புத்தகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஊழியர்களை கொடுத்திருக்கிறார். சபைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ஊழியங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அப்போஸ்தலர்களை கொடுத்திருக்கிறார். தீர்க்கதரிசிகள், மெய்ப்பர்கள், போதகர்கள், சுவிசேஷகர்கள் என்கிற வரங்களை ஆண்டவர் வந்து தன்னுடைய சபைக்கு கொடுத்ததை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். మరి 4వ వాక్యం చూసినట్ల ఎట్లనగా, తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని, మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమై ఉండవలని జగత్ పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకొనును. ఇక్కడ ఒక చాలా లోతైన సత్యము రాయబడి ఉన్నది. జగత్ పునాది వేయక ముందే, ఈ భూమిని సృష్టించక ముందే దేవుడు వచ్చి యేసుక్రీస్తు నందు మనల్ని ఆయన ముందుగా చూచి మనల్ని వచ్చి నిర్ణయించుకున్నాడంట. వీరందరూ నా యొక్క కుమార్తెలు అనే ఒక స్థానాన్ని పొందుకోవాలి, నాతో ఉండాలని కూడా దేవుడు ఆయన ముందుగా మనం ఎరిగి పిలిచి మనల్ని స్వీకరించి మనల్ని నీతిమంతులుగా చేయడం మాత్రం కాదు, ప్రతిరోజు పవిత్రతలో
ఎదుగుతూ ఇంకా రానై ఉన్న మహిమను పొందుకోవడానికి కూడా మనల్ని పాత్రులుగా చేయడానికి ఈరోజు దేవుడు శ్రమిస్తున్నాడు. దేవుడే ఈ రక్షణను మనకు అనుగ్రహించాడు. మనం ఆయన్ను ప్రేమించలేదు గానీ మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. మనం ఆయన్ను ఎన్నుకోలేదు. దేవుడే మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. మనం ఆయన్ని పిలవలేదు. ఆయనే మనల్ని పిలిచాడు. ప్రతి ఒక్క ఇనిషియేషన్ ప్రారంభించుట దేవునిలోనే ఆ క్రియ జరుగుతున్నది. మన రక్షణకు కారణకర్త ఎవరంటే తండ్రి అయిన దేవుడు జగత్ పునాది వేయడానికి ముందుగానే మిమ్మల్ని నన్ను ఆయన ఎన్నుకున్నాడంట. ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడో వాళ్ళే ఈరోజు క్రీస్తులో రాగలుగుతున్నారు. ఎందుకు అందరు రావడం లేదు అంటే దేవునికి తెలుసు. ఎవరు మారు మనసు పొందుతారని ఆయన ముందుగా గ్రహించి తన జ్ఞానములో ఆయనకు తెలుసనమాట. వీళ్ళు స్పందిస్తారు. వీళ్ళు మారు మనస్సు పొందుతారు. ఈ వ్యక్తి చివరి వరకు నిలబడుకుంటాడని తెలిసి వారిని పిలిచి వారిని బలపరచడం అనేది ஜరుగుతూ ఉంటుంది. ஆண்டவருக்கு பாருங்க, அவர் வந்து உலகத்தின் அடிஸ்தானங்கள் போடுகிறதுக்கு முன்பாகவே நம்மை அவர் குறித்து, நம்மை அவர் தெரிந்து கொண்டு, நம்மை குமாரர்களாக, குமார்த்திகளாக அழைத்திருக்கிறார். யார் ரட்சிக்கப்படுவாங்க என்று ஆண்டவருக்கு தெரியும். யார் மனம் திரும்புவாங்க தெரியும். அவங்கள கூப்பிட்டிருக்கிறாங்க. ఈరోజు మనం రక్షణ పొందుకున్నామంటే మన గొప్పతనము కాదు. మనమేమో నమ్ముకోవడం వల్ల రక్షణ పొందుకోలేదు గానీ, దేవుడు మనల్ని పిలుచున్నాడు. ఎవరిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడో వారిని యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు యొద్ద తండ్రి అయిన దేవుడు అప్పగించాడు. ఈ ఆత్మనొచ్చి ఎన్నుకున్నాను. వీరిని నువ్వు రక్షించాలని ఒక క్రియ చేయమని యేసుక్రీస్తు యొద్ద తండ్రి అయిన దేవుడు ఇచ్చున్నాడన్నమాట. யாரை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டாரோ அவர்களுடைய பெயரை ஆண்டவர் வந்து యేసు క్రీస్తువిట కుడుతిరుக்கிறார். దేవుడు అందరిని ప్రేమిస్తున్నాడు. అందరు రావాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన పిలుపు జనరల్ కాలింగ్ అందరికి ఉందన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరు మారు మనస్సు పొంది యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించడమే దేవుని చిత్తము. ఏ ఒక్కరు కూడా నశించిపోయి నరకానికి వెళ్ళడం దేవుని చిత్తం కాదు. ప్రతి ఒక్కరు నమ్ముకోవాలని దేవుని చిత్తం. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబడిన వ్యక్తిగతంగా ఇవ్వబడిన స్వాతంత్రాన్ని బట్టి, వాళ్ళు ఎన్నుకునే శక్తిని బట్టి దేవునికి తెలుసు. కొందరైతే కఠినాత్ములుగా చివరి వరకు ఎన్నుకోరు. మన అనుభవంలో చూస్తున్నాం. ఎంతగా సువార్త చెప్పినప్పటికీ మన ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు వాళ్ళు. పక్కనే ఉండొచ్చు. సంఘానికి వస్తుండొచ్చు. కానీ వారు మారు మనసు పొందరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ మనస్సులో వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఇష్టపడట్లేదు. వాళ్ళు తిరస్కరిస్తున్నారు. అటువంటి వారిని బలవంతపరచి దేవుడు పరలోకంలో తీసుకోలేడు. రక్షణ అనేది మనిషి ప్రతి మనిషి, ప్రతి మానవుడు తన సొంత హృదయముతో ఎన్నుకోవాలన్నమాట. రక్షణ అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం. ప్రేమ ఎప్పుడు బలవంతపరిచేది కాదు. బలవంతపరచబట్ట కాదు. మన హృదయము నుండి వచ్చేదే ప్రేమ. ஓகே. நாம பாருங்க, ஆண்டவர் வந்து எல்லோரையும் அழைக்கிறார். எல்லோரும் ரட்சிக்கப்படணும்னு நினைக்கிறார். எல்லோரையும் கூப்பிடுகிறார். ஆனா எல்லாரும் வர்றாங்களா? இல்ல. சில பேருக்கு எத்தனை முறை சொன்னாலும் சபையிலே இருப்பாங்க, வீட்டிலே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க. ஏனென்றால் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தேர்ந்தெடுக்கிற வல்லமையை வைத்து அவங்க வந்து தேவனை தேர்ந்தெடுக்காமல் அவர்களுடைய சொந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்கள ஆண்டவர் கட்டாயப்படுத்த மாட்டார். நீ என்ன நேசிச்சு தான் ஆகணும். ரட்சிப்புனா என்னது? தேவனை நேசிப்பது. எந்த ஒரு நேசத்தையும், எந்த ஒரு பாசத்தையும், எந்த ஒரு அன்பையும் நம்ம வலியுறுத்த முடியாது. இல்லாவிட்டால் அதை வந்து நம்ம வந்து ஆ ப நம்ம வந்து బలవంతం செய்து என்னதான் நீ నేసిக்கணும் என்று சொல்லி బలుకట్టాయం பண்ண முடியாது. మనందరికి తెలుసు. ఈ లోకంలో ఉన్న ఎటువంటి ప్రేమ అయినా కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే విషయంలో ఎవరు కూడా నన్ను నువ్వు ప్రేమించు అని బలవంతపరిస్తే వచ్చేది ప్రేమ కాదు. తమ హృదయము నుండి ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకునే ఆప్యత, ఆ ప్రేమ అనేది మన హృదయం నుంచి పుట్టుకు రావాలన్నమాట. ఎవరిని మనం వచ్చి బలవంతపరిచి నన్ను నువ్వు ప్రేమించాలని చెప్తే అది జరిగే విషయం కాదు. అలా చేసినప్పుడు అది ప్రేమ అవ్వదు. அது ఒకలాంటి டார்ச்சர் అనేది కూడా మనకు అనిపిస్తుందన్నమాట. இந்த உலகத்திலே பாருங்க, ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம நேசிக்கும்போது, அந்த நேசம், பாசம் என்பது உள்ளத்திலிருந்து வரணும். யார் ஒருத்தரையும் போய் என்னை நீ வலுக்கட்டாயமா நீ தான் என்ன தான் நேசிக்கணும், என்னோட தான் பேசணும்னு சொன்னா, அது வந்து அன்பா இருக்காது. அது வந்து ஒரு ஒரு விதமான மனதை குழப்புகிற, இல்லாவிட்டால் மற்றவங்க மேல பாரத்தை வைக்கிற ஒரு వలుకటాయమా మారిடும். దేవుడు కూడా అలాగే ఎదురు చూస్తున్నాడు. ప్రతి మానవుడు వారి హృదయం నుండి దేవుని మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఎందుకు మనల్ని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు? ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడంటే మనల్ని పవిత్రులుగా చేయుటకై అని కూడా చెప్తున్నదన్నమాట దేవుని వాక్యము. పరిశుద్ధులుగా, నిర్దోషులుగా దేవుని ముందు ప్రేమలో మనం నిలబడడానికే దేవుడు ఇంతగా మనల్ని పిలిచి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. ஆண்டவர் ஏன் நம்மை இவ்வளவாக அழைத்து தெரிந்து கொண்டு நடத்துகிறார் என்றால், நாம் அவருக்கு முன்பாக குற்றமற்றவர்களாக, பரிசுத்தர்களாக மாறும்படியாக தான் இந்த கிரியைகளை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கூட நம்ம பார்க்கலாம்.
చూడండి, ఈ ఉదయకాలం ముందు ఈ విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకున్నప్పుడు మనలో కలగాల్సిన ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే, దేవుడు நன்னு எண்ணுக்குన్నాడు. இந்த காலை நேரத்தில் நாம் இதை தியானிக்கும் போது நமக்குள்ளாக வர வேண்டிய ஒரு ஆலோசனை என்னவென்றால், தேவன் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார். మనల్ని వచ్చి దేవుడు వచ్చి అసలు మిమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అన్నమాట. ఎన్నుకున్న మీ యొక్క పేర్లను యేసుక్రీస్తు యొద్ద ఇవ్వడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించడానికి ఎవరెవరిని ఆయన విశ్వాసులుగా, శిష్యులుగా చేయాలనుకుంటున్నారో అటువంటి வாரி హృదయంలో கிரியை చేయడం మొదలుపెడతాడు. ஆவியானவர் யாருடைய உள்ளத்துல கிரியை செய்வார்? எந்த பெயரை வந்து பிதாவாகிய தேவன் தேர்ந்தெடுத்து இயேசு கிட்ட கொடுத்தாரோ அந்த நபருக்குள்ள தான் கர்த்தர் கிரியை செய்வார். మనం ఇందాక సిస్టర్ గారు సాక్ష్యం చెప్పడం విన్నాం. నేను యేసుక్రీస్తుని తిరస్కరిస్తూ వస్తుంటే కూడా యేసయ్య నా వైపు నన్ను విడిచిపెట్టకుండా ఆయన తన వైపు లాక్కోవడానికి ఎంతగానో ప్రేమించి ఈరోజు ఆయనే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకునే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు. ఎలా అందరికి జరుగుతుందా అంటే లేదు, అసలు జరగటం లేదు. దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు గనుక ఆయన పేరు పెట్టి పిలిచాడు. ఆయన ప్రేమించాడు. ఆ కారణమును బట్టి ఆయన అడుగడుగున వచ్చి ఆయన ప్రేమను పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వెల్లడి చేసి తమ హృదయాన్ని మార్చి ఈరోజు దేవుని కుమార్తెగా మార్చుకున్నాడు. இப்ப நம்ம ஒரு சாட்சி கேட்டோம். அந்த சகோதரி சொன்னாங்க, என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து நான் ஆண்டவரை வெறுத்து தள்ளிவிட்டு இது வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் ஆண்டவர் என்னை தொடர்ந்து வந்து என்னை நேசித்து என்னை விட்டு விடாம என்னை வந்து ரட்சித்தார். எதுக்கு ரட்சித்தார்? அவர் தேர்ந்தெடுத்தார், தெரிந்தெடுத்தார், அவர் முன்கூட்டினார், அவர் பார்த்தார், அவர் நேசித்தார், அவர் அழைத்தார். அந்த அழைப்புல నిలైతిరుకుంబడియాగ కూపిట్టార్. మన విశ్వాసానికి మన విశ్వాసానికి ఆధారము, మనం ఈరోజు రక్షణ పొందడానికి కారణము యేసుక్రీస్తు అక్కడ మాత్రం కాదు, తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా ఉన్నాడు. అది మనం గమనించాలి. అనేక క్రైస్తవులకి తెలియదనమాట. యేసయ్యనే అన్ని చేసేస్తున్నాడంటే బైబిల్ అలా చెప్పడం లేదు. యేసుక్రీస్తుకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తుకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అని కూడా பைபிள் கிரந்தம் మనకు செலவிస్తున్నது. இன்றைக்கு நாம் நினைக்கலாம் நம்மளுடைய ரட்சிப்பு முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவினால் நடந்து விட்டதுன்னா இல்ல. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறாங்க, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு పితా இருக்கிறாங்க. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన తండ్రి యగు దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాడు, పూజిస్తున్నాడు, ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఆయన దగ్గర ఆయన విలాపిస్తున్నాడు. ఆయన పాదముల మీద సాగిలపడి ప్రభు అయిన దేవుడిని, యెహోవా దేవుడిని, తండ్రి అయిన దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాడన్నమాట. ఇదే త్రిత్వంలో ఉన్న గొప్ప రహస్యము. ఎవరు అర్థం చేసుకోలేని విషయాలు. பாருங்க, திருத்துவத்தில் இருக்கிற பெரிய ரகசியம் என்னவென்றால், பிதாவாகிய தேவனை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரை வணங்குகிறார். அவரை என்னுடைய தேவன் என்று அழைக்கிறார். அவரை என்னுடைய பிதா என்று அழைக்கிறார். அவர் பாதத்தின் மேல விழுந்து அவரை ஆராதனை செய்து அவரை వణంగి அவரிடத்தில் జెబங்களும் విన్నపங்களுం ఇందెக்கும் తెలియచేయదు కొండే இருக்கிறார். ఈ రోజు వరకు కూడా యేసుక్రీస్తుకు ఒక పేరు ఇవ్వబడినది. ఆయన వచ్చి మన ప్రధాన యాజకుడు, దేవుని కుడి పార్శ్వమునందు నిలబడుకొని మన విషయములై ఆయన మధ్యస్థం వహించి అక్కడ ప్రార్థించుకుంటున్నాడు. మనం ప్రార్థించుకొని దినాల్లో కూడా మన కొరకు విలాపిస్తూ కన్నీటితో ప్రార్థించే ప్రధాన యాజకుడు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాడు అని కూడా హెబ్రీయులు రాసిన పత్రికలో మనకు తేటగా చెప్పబడి ఉన్నది. எபிரேயர் எழுதின நிருபத்துல நமக்காக பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆசாரியன் தேவனுடைய வலது பார்வத்துல வீட்டிருக்கிறார். அவர் ஒரு பிரதான ஆசாரியர், நமக்காக அவர் பரிந்து பேசுகிறார் என்று கூட வசனம் சொல்லப்படுகிறதை நாம வந்து ఎబ్రేయర్ల ముழுமையா వాసిக்கிறோம். ఈరోజు మన విశ్వాసానికి, మన రక్షణకు కారణకుడు దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు, యేసుక్రీస్తు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. இன்றைக்கு நம்மளுடைய ரட்சிப்புக்கு ஆதாரம், நம்மளுடைய ரட்சிப்புக்கு காரணமாக இருக்கிறது பிதாவாகிய தேவன், ఆండవరాగియ యేసుక్రీస్తు, పరిశుద్ధ ఆవియానవర్ కూడా దాం. ఈ ముగ్గురు చేసే క్రియలు లేకుండా ఒక విశ్వాసి యొక్క, ఒక వ్యక్తి యొక్క రక్షణ సంపూర్ణంగా ఉండదండి. திருத்துவத்தில் இருக்கிற 3 நபர்கள் செய்கிற கிரியைகள் இல்லாவிட்டால் அந்த ரட்சிப்பு పరిపూర్ణమా இருக்க முடியாது. తండ్రి ఎన్నుకొని మన పేర్లను పిలిచి మన పేర్లను దేవుని యేసుక్రీస్తు యొద్ద ఇచ్చుండాలి. பிதாவான தேவன், பிதாவாகிய தேவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு நம்மளுடைய பெயர்களை இயேసు క్రీస్తుவுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும். యూదసు, ఇస్కరియోతు యూదసు గురించి మాట్లాడినప్పుడు అతడు తండ్రి ఇవ్వలేదని కూడా యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు. అతను సాతానుకు చెందిన వాడు అని కూడా చెప్పాడు. అతడు ఒక్కడు తప్పిపోయాడు గాని, తండ్రి మీరు నాకు ఇచ్చిన
వారందరిని కూడా నేను కాపాడుకున్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவோடு ஜெபிக்கும்போது சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே நீங்க கொடுத்த எல்லோரும் காப்பாற்றினேன். ஒருவன் மாத்திரம் இழந்து போனான். அவன் பிசாசுக்குரியவன். அவன் நீங்க குடுக்கல. இஸ்கரியோத்து யூதாவை நீங்க குடுக்கல என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. ఇవి వింటుంటే ఒకవేళ మనకు అది ఎలా అన్యాయమా, న్యాయమా అనిపించొచ్చు. ఏది ఎలా అయినప్పటికీ మనం విశ్వసించాలి. మన మంచి క్రియలు బట్టి మనము రక్షణ పొందలేదు. దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. దేవుడు ఎన్నుకున్నాడంటే కారణాలుంటాయి. న్యాయమైన కారణాలుంటాయి. ఎవరిని పడితే అలా రాండమ్‌గా ఎన్నుకునే దేవుడు కాదు. మన మనస్సును ఆయన ఎరిగున్నాడు. ఈ వ్యక్తి అసలు చెప్తే నమ్ముతాడు. ఇతనిలో మార్పు కలుగుతుంది. పాపక్రియలు విడిచిపెడతాడు. నా కొరకు సాహసిస్తాడు అని దేవునికి తెలుసనమాట. అటువంటి వారినే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఒక పనులు చేయాలనుకోండి. ఎవరికిస్తాం ఆ పనంటే, ఎవరు చేయడానికి మనస్సుంటుందని మనము భావిస్తాము. వాళ్ళకే ఇస్తామనమాట. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேலைய ஒருத்தர் குடுக்குறோம்னா, யார் அந்த வேலையை செய்து முடிப்பாங்க என்று நம்பிக்கை இருக்கும்போது, நமக்கு தெரிந்ததுனால நம் ஞானத்தை வைத்து, அவங்களுக்கு தான் அந்த காரியங்களை கொடுப்போம். அதே போல தான் தேவனாகிய பிதாவும் நம்மை அறிந்திருந்து, இவன் மனம் திரும்புவான், இவன் வந்து ரட்சிக்கப்படுவான், இவன் பாவத்தை விடுவான், இவன் எனக்காக செய்வான் என்று அறிந்ததினால் தான் தேவன் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார். దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు. ఆయన చేసే ఏ ఒక్కటి కూడా అన్యాయం కాదు, న్యాయమైనది. ఎప్పుడు దేవుడు తప్పు చేయడు. ఆయన చేసినవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా, పరిశుద్ధంగా, అంగీకరింపబడిన విధంగానే ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవాలి. ஆண்டவர் என்றைக்கும் தீங்கு செய்ய மாட்டார். என்றைக்கும் அவர் அநியாயம் செய்ய மாட்டார். என்றைக்கும் அவர் வந்து தவறு செய்ய மாட்டார். நியாயமான காரியங்களையும், நீதியான காரியங்களும், பரிசுத்தமான காரியங்களும், ఏற்றுకొள்ளப்படுகிற కార్యங்களையே ఇంతకీం செய்வார் என்று நம்ம విశ్వాసిக்கலாம். ఇప్పుడు దేవుడు ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడు? వారి కొరకు యేసుక్రీస్తు రక్తము ఎక్కువ మాట్లాడి వారి పాపములను క్షమించడానికి ఎలాగైనా సువార్త వారి యొద్దకు వచ్చేస్తుందన్నమాట. ஆண்டவர் யாரை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பெயர்களை கொடுத்தாரோ அவர்களை ரட்சிக்கும்படியாக அவங்களுடைய பாவங்களை கழுவும்படியாக இயேசுவின் ரத்தம் எப்படியோ தேடி வரும். కొందరైతే మరణ పడుకలో ఉన్నప్పుడు కూడా సువార్తను విని మారు మనసు పొంది ప్రభువును విశ్వసించి పరలోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ సిలువలో ఉన్న దొంగ వంటి వారు ఎందరో ఉన్నారన్నమాట. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అలాగ జరుగుతుందంటే లేదు. சிலுவையில மரித்த அந்த சிலுவையில மரித்த அந்த கள்ளனை போல அநேகர் இன்றைக்கு கூட மரண படுக்கையில மனம் திரும்புகிறாங்க. ஆனா எல்லோரும் மனம் திரும்புகிறாங்கன்னா என்று கேட்டால் இல்லை. కొందరు చెప్పుకుంటారన్నమాట. సిల్వలో ఆ యొక్క దొంగ ఎలాగ చివరి గడియల్లో మారు మనసు పొందాడో అలాగే మేము కూడా మా జీవితమంతా కూడా మాకు నచ్చిన విధంగా జీవించి చివరిగా అనారోగ్యం వచ్చి పడిపోతే అప్పుడు మారు మనసు పొందుతామని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మనందరికి తెలుసు ఒక చిన్న అనారోగ్యం మన శరీరంలో కలిగినప్పుడు మన మనస్సు అస్సలు ఆలోచించలేదు. మనము మారు మనసు పొందలేమని మనకు తెలుసు అన్నమాట. చిన్న పనులు కూడా చేసుకోలేము. అటువంటి సమయంలో గడియల్లో మారు మనసు పొందడం అనేది చాలా కఠినమైన విషయము. ఆరోగ్యంగా చక్కగా ఉన్న ఈ రోజుల్లోనే మనం మారు మనసు పొందాలే గానీ, ఇంకా రానే ఉన్న కష్టమైన దినాల్లో మనం మారు మనసు పొందడం అనేది అసాధ్యము. சொல்லுவாங்க, நாங்க அந்த சிலுவையில இருக்கிற கல்லனை போல கடைசியில மரண படுக்கையில மனம் திரும்புகிறோம். அது முடியுமா என்றால் நிச்சயமா முடியாது. வியாதி வரும்போது, பலவீனம் வரும்போது, சின்ன காய்ச்சல் வந்தாலே நம்மளால படுத்துக்கிட்டா எழுந்து கொள்ள முடியாது, யோசிக்க முடியாது, பேச முடியாது, எதுவும் செய்ய முடியாது. எப்படி மனம் திரும்ப போறோம்? ஆரோக்கியமாக, சந்தோஷமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கும்போது தான் நாம் மனம் திரும்பி దేవునిடத்துல తిరుம்ப வேண்டும். ఈరోజు మనం అతిశయించాల్సిన కార్యము, మనము గర్వించాల్సిన కార్యము, మనము దేవుడిని స్తుతించాల్సిన కార్యం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. దేవుడు మనకొక రక్షణ పిలుపునిచ్చాడు. తన కుమారులుగా, కుమార్తెలుగా మారే అధికారాన్ని యేసుక్రీస్తును విశ్వసించడం ద్వారా ఇచ్చాడు. యేసుక్రీస్తు రక్తము చేత మన ప్రతి పాపము కడుగబడి పవిత్రులుగా దేవుని ముందు నీతిమంతులుగా, నిర్దోషులుగా నిలబడుకోవడానికి దేవుడు మనకు ఇటువంటి కృపనిచ్చాడు. మనం ఏం చేయలేదు, దేవుడిచ్చాడు. అందుకే దేవుడిని నిత్యము ఆరాధించాలన్నమాట. పరలోకానికి వెళ్ళిన పరిశుద్ధులు కూడా దివారాత్రం వారు తమ వస్త్రాన్ని, తమ బట్టలను కూడా వారు ఎలా శుభ్రపరుచుకున్నారంటే గొర్రెపిల్ల రక్తం చేత శుభ్రపరుచుకొని, ప్రభువా నీ వల్లే మేము నీతిమంతులుగా మారాము, నీ వల్లే మేము రక్షణ పొందాము, నీ యొక్క కృప, నీ యొక్క దయ, నీ యొక్క కనికరం అని ఆయన్ని ఎల్లప్పుడూ నిత్య కాలము స్తుతిస్తూ ఉంటారంట. ఎవ్వరు కూడా గర్వించుకోవడానికి, లేకపోతే
నీతిమంతులుగా జీవించాను, అందుకే పరలోకానికి వచ్చాను ఎవ్వరు నిలబడి చెప్పలేక ప్రతి ఒక్కరు ఆయన పాదముల మీద సాగిలపడి నీ యొక్క కృప, నీ యొక్క ప్రేమ, నీ యొక్క దయ, నీ యొక్క కరుణ నన్ను రక్షించుకున్నదని దేవునికి నిత్యమైన గానములు పాటయే పరలోకంలో ఉంటుందన్నమాట. అందరిలో అటువంటి తగ్గింపు అనేది నిశ్చయంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన క్రియల వల్ల మనం సంపాదించుకున్నది కాదు గానీ, దేవుని కృపావరము యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు రక్షణ అనేది కలిగి ఉన్నది. இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு, ஆண்டவரே நான் பரிசுத்தமா வாழ்ந்தேன். அதனால தான் வந்தேன்னு சொல்லப் போறதில்ல. அதுக்கு பதிலா ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை, உங்களுடைய இரக்கம், உங்களுடைய தயவு இந்த இடத்துல வர எனக்கு தகுதியே எல்லாம் இல்லாம இருந்தது. நீங்க என்ன தேர்ந்தெடுத்தீங்க. நீங்க ரத்தத்தை சிந்தினீங்க. நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் குடுத்தீங்க என்று சொல்லி, இரவும் பகலும் அவரை போற்றி, பாடி, தியானித்து அவருக்கு நன்றி சொல்லப் போகிறோம். ఈ రోజు కూడా మనం ఒకసారి మన మనసులో గుర్తు తెచ్చుకుందాం. మన నీతి క్రియలు కాదు, మన గొప్పతనము కాదు, మనం క్రైస్తవులుగా ఉండడం వల్ల కాదండి. మన పితరులేమో క్రిస్టియన్స్‌గా ఉండడం వల్ల మనం క్రిస్టియన్స్ అయిపోయామని కాదు. అలా కాదు క్రైస్తవత్వంలో. అనేకులు క్రిస్టియన్స్ ఫ్యామిలీలో పుట్టి క్రిస్టియన్‌లుగా ఉండి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా నరకంలోకి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళకి రక్షణ లేదు. క్రైస్తవులనే ఒక మతం పేరు ఉంచుకున్నారు తప్ప, వాళ్ళలో మారు మనస్సు, పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం అనేది లేదనమాట. క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినా రక్షింపడాలంటే దేవుడు ఎన్నుకుంటేనే అవి కూడా జరుగుతాయి. లేకపోతే జరగదు. கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்ததுனால நம்ம இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அநேகர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தவங்க கூட கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்து, பேரு கிறிஸ்தவர்களா வாழ்ந்து நரகத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கு அப்படிப்பட்டவங்க நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால், இது దేవునుடைய మగా పెరియ కృపై என்று நாம் அறிய வேண்டும். ఈరోజు ఈ ఉదయకాలమందు మనం విన్న ఈ వాక్యానికి అప్పగించుకొని, అవును తండ్రి దేవా, నా యొక్క గొప్ప విషయము కాదు, నా యొక్క గొప్పతనము కాదు, నీ ప్రేమ, నీ దయ, నీ యొక్క సంకల్పం బట్టి మమ్మల్ని మీరు ఎన్నుకున్నారు. మేము చేసింది ఏం లేదు. తగ్గింపుతో ప్రభువా, నీవిచ్చిన ఈ రక్షణను బట్టి నేను ఆనందిస్తున్నాను. నిత్యము నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను అని దేవుని దగ్గర మనం అప్పగించుకుందాం. ஆண்டவரே, என்னுடைய நீதினால, நியாயத்தினால பெற்றுக்கொண்ட இந்த ரட்சிப்பு கிடையாது. உங்களுடைய கிருபையினால, இரக்கத்தினாலேயே இந்த ரட்சிப்பு எனக்கு குடுத்தீங்கோ. இதோ ஆண்டவரே, என்னுடைய உள்ளத்தை நான் அர்ப்பணித்து, என்னை நீங்க தேர்ந்தெடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று நன்றி செலுத்தி, నిత్యமாக அவரை పాడి கொண்டாடுவோமாக. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ప్రార్థించుకుందాం. కర్తరు இந்த వచనங்களை ఆశీర్వదిப்பாరాக. జెబి